Hi friends, welcome to today's class. Yes, today it is an analysis of the 43rd class, that is the second part of the short story, The Scholarship Jacket. Let us move on. They have already discussed the first part of the story. ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു 1 മുതൽ 4 വരെ. എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത്? ഓർമ്മണ്ടല്ലോ മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് വാസ് എ സ്കൂൾ, എന്താ സ്കൂളിൻ്റെ പേര്? What was the tradition followed there? How did the scholarship jacket look like? എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്, എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആചാരം? What Martha expect to win the jacket that year? ആ കൊല്ലം അത് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താ? Why was Martha given to her grandparents when she was 6? എന്തുകൊണ്ടാണ് 6 വയസ്സായപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന് കൊടുത്തത്? Why did she have to walk all the way back to her classroom? Why did she have to walk all the way back to her classroom instead of going directly to the gym? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിമ്മിൽ പോകാതെ നേരെ അവർ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നത്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വാസ് ദ കോച്ച് തോംസൺ? എങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു കോച്ച് തോംസൺ? ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല. വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക. റെഡി അല്ലേ? നൗ we can move on to the next part. Please look at the picture. Who is this? What is the girl doing? Can you guess? Let us see. Is she happy, shocked or confused? മോത്ത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഹാപ്പി ആണോ, ഷോക്ക്ഡ് ആണോ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ? വൈ ഷീ വെയിറ്റിംഗ് ദർ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക? Let us read the paragraphs 5 to 8 or 5th to 8th, and we can see the answer for this. Okay dears, കൂടെ വായിക്കണേ. I was almost back at my classroom door when I heard voices rise in anger as if in some sort of argument. I stopped. I didn't mean to stop. I just hesitated, not knowing what to do. I needed those shots and I was going to be late, but I didn't want to interrupt an argument between my teachers. I recognized the voices, Mr. Schmitz, my history teacher, and Mr. Boone, my maths teacher. They seemed to be arguing about me. I couldn't believe it. I still remember the feeling of shock that rooted me flat against the wall, as if I were trying to blend in with the graffiti written there. I refused to do it. I don't care who her father is. Her grades don't even begin to compare to Martha's. I won't lie or falsify records. Martha has a straight A+ average, and you know it. That was Mr. Smith, and he sounded very angry. Mr. Boone's voice sounded calm. Look, John's father is not only on the board, he owns the only store in town. We could say it was a close tie, and the pounding in my ears toned out the rest of the words. Only a few words here and there filtered through. Martha is Mexican. Resign. Won't do it. Mr. Smith came rushing out and luckily for me went down the opposite way towards the auditorium. So he didn't see me. Shaking, I waited a few minutes and then went in and grabbed my bag and fled from the room. Mr. Boone looked up when I came in but didn't say anything. To this day, I don't remember if I got in trouble in PE for being late or how I made it through the rest of the afternoon. I went home very sad and cried into my pillow that night so grandmother wouldn't hear me. It seemed a cruel coincidence that I had overheard that conversation. The next day when the principal called me into his office, I knew what it would be about. He looked uncomfortable and unhappy. I decided I wasn't going to make it any easier for him. So I looked him straight in the eyes. He looked away and fidgeted with the papers on his desk. Martha, he said, there has been a change in policy this year regarding scholarship jackets. As you know, it has always been free. He cleared his throat and continued. This year the board has decided to charge $15, which still won't cover the complete cost of the jacket. I stared at him in shock, and a small sound of dismay escaped my throat. I hadn't expected this. He still avoided looking in my eyes. So if you are unable to pay the $15 for the jacket, it will be given to the next one in line. I didn't need to ask who that was. വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മക്കൾ. കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും.
ഹു ആർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ ആർഗ്യുമെൻ്റ്? ആരാ അവിടെ പിന്നെ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? ഹു ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ മാർത്ത? ആരാ മാർത്തക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചത്? ഹു ഡിഡ് ദി അതർ ആർഗ്യൂ ഫോർ? മറ്റേ ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാദിച്ചത്. വൈ വാസ് മാർത്ത വെരി സാഡ് ആൻഡ് വൈ ഡിഡ് ഷീ ക്രൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാൻ കാരണം? വാട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ടെൽ മാർത്ത റിഗാർഡിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത്? ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ. ചർച്ച ചെയ്യൂട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയും. പിന്നെ നേരം പോകും. ലെറ്റ് us know more about the story. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ലുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് അൺഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അൺകംഫർട്ടബിൾ അൺഹാപ്പി ആക്കിയത്? വി ക്യാൻ റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് അഗൈൻ സൈലൻ്റ്ലി, നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് സൈലൻ്റായിട്ട് വായിക്കുക. കിട്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. റൈറ്റ്. Okay, there are some questions. 5 questions are there from that part. Shall we try to answer them? ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരം എഴുതിയതിന് ശേഷം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഉത്തരം. വാട്ട് വേർ മാത്താസ് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ട് വേർ മാത്താസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർഗ്യൂയിങ് അബൌട്ട്? എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മാത്തൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് തർക്കിച്ചിരുന്നത്, വാദിച്ചിരുന്നത്? വൈ വാസ് മിസ്റ്റർ ബുൺ ആർഗ്യൂയിങ് ജോൺസ് ഫേവർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോൺസ് പിന്നെ അനുകൂലമായിട്ട് ബുണ്ണ് വാദിക്കാൻ കാരണം? ഇറ്റ് സീംഡ് എ ക്രൂവൽ കോയിൻസ് എന്നത് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് തോന്നിയെന്നാണ്. എന്താണ് യാദൃശ്യം? അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാത്ത പറയാൻ കാരണം? വൈ വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് അൺഹാപ്പി? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ അസ്വസ്ഥനും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിതനൊക്കെ ആയത് എന്നാണ്. വൈ വാസ് മാത്ത ഷോക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മാത്ത ഞെട്ടിപ്പോയത്? നമുക്കറിയാം ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതണം. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സി ദ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ്. യു നോ മാത്താസ് ടീച്ചേഴ്സ് വർ ആർഗ്യൂയിങ് അബൌട്ട് വെദർ മാത്ത വാസ് എലിജിബിൾ ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അവർക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താൽ അറിയാലോ. എന്തായാലും മിസ്റ്റർ ബുണ്ണ് പിന്നെ ജോന് അനുകൂലമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്താ? പിന്നെ കാരണം ഹർ ഫാദർ വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് ആയിരുന്നു, ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല വെരി വെൽ നോൺ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ, വളരെ സ്വാധീനമുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂവൽ ഇൻസിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഷീ കെയിം ടു ഓവർ ഹിയർ ദ കൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ്. അവൾ ആ ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ പോയത്, അത് കേൾക്കാൻ പോയതല്ല. അപ്പോൾ യാദൃശ്യമായിട്ട് കേട്ടതാണ് അവർ നമ്മളെ സംഭാഷണം. പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? അവളെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ സാധ്യത എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ did not agree to the sudden change in policy and he knew very well that Martha deserved it. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മാർത്തക്കാണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാവാം. വൈ വാസ് മാർത്ത ഷോക്ക്? മാർത്തക്ക് എന്തോ ഷോക്കായത്? മാർത്ത ഷോക്ക്ഡ് വെൻ ഷീ വാസ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദ ബോർഡ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ചാർജ് $15 ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. പൈസ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള സ്വപ്നമാണത്. ഈ 8 കൊല്ലമുള്ള സ്വപ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞെട്ടാൻ കാരണം. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? നൗ ഡിയേഴ്സ് ലെറ്റ് us discuss the paragraphs in detail. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എളുപ്പമാണ്. വാക്കുകൾ കാണാം ആദ്യം. ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാദം, തർക്കം എന്നൊക്കെയാണ്. ഈവ്സ്ട്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈവ്സ്ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കട്ട് കേൾക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഈവ്സ്ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയെടുക്കണേ? ഓരോന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേഹിക്കുക എന്നാണ്. ഇൻ്ററപ്റ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, നിർത്തുക എന്നാണ്. റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. ബ്ലെൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ബി മിക്സഡ് വിത്ത്, ഒരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കലർന്ന മാതിരി തോന്നുക എന്നാണ്. ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമരിലെ എഴുത്താണ്. ഫാൾസിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കാര്യം തിരുത്തുക, അതായത് തെറ്റായി തിരുത്തുന്നതിനാണ് ഫാൾസിഫൈ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം, യഥാർത്ഥമുള്ള റെക്കോർഡ് ശരിയായ റെക്കോർഡ് തെറ്റാക്കി മാറ്റുക, ഫാൾസിഫൈ എന്ന് പറയാം. സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെയ്യല്ല, ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കരവളം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നെ ക്ലോസ് കാർഡിലൊക്കെ 0 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് 2 ഒക്കെ ഇട്ടെടുത്താൽ മതി, ചിലപ്പോൾ ജയിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫാൾസിഫൈ എന്ന് പറയുക. റെഡിയല്ലേ? പിന്നെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തോന്നുക എന്നാണ്. പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ മുഴക്കാണ്. ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേക്ക് ഇംപെർസെപ്റ്റിബിൾ എന്നാണ്, അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വരിക, അതിനെ ഡ്രോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. റിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് രാജിവെക്കുക എന്നാണ്. ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാബ് എന്ന് പറയാം. റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ സിമ്പിൾ ആട്ടോ മക്കളെ. ഐ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് ക്ലാസ് റൂം, മൈ ക്ലാസ് റൂം ഡോർ
വെൻ ഐ ഹേർഡ് വോയിസസ് റൈസ് ഇൻ ആങ്കർ ആസ് ഇഫ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ എവിടെ എത്തി? ക്ലാസ് റൂം ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത്, ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ അവൾ എന്താ കേട്ടത്? നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ ഉയരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം. അതാ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സൗണ്ടിൽ മാത്രം വോയിസ് പറയും, നമുക്കറിയാം. അത് എങ്ങനെ അത് കേട്ടാൽ തോന്നുക? എന്തോ ഒരു സൈസ് തർക്കം നടക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ ഉയരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം അവൾ കേട്ടു. എവിടെത്തിയപ്പോൾ അവൾ പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം ഡോറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അവളെന്താ ചെയ്തത്? ഷീ സ്റ്റോപ്പ് നിന്നു. ഐ ഡിഡൻറ്റ് മീൻ ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, കട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റ്, അവളിങ്ങനെ സന്ദേഹിച്ച് നിന്നു. നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ. കാരണം എന്താ? അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഐ നീഡഡ് ദോസ് ഷോട്ട്, അവർക്ക് ആ ഷോർട്സ് കിട്ടണം. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലേറ്റ്. നമുക്കറിയാം പി ക്ലാസ്സിന് എത്താൻ നേരം വൈകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അവൾ നല്ല മര്യാദയുള്ള കുട്ടിയാണ്. മാനേഴ്സ് വളരെ പ്രധാന മക്കളൊക്കെ. ഒരു കുട്ടി മാനേഴ്സിൻ്റെ രക്ഷപ്പെടും എന്തായാലും, റെഡിയല്ലേ? ബട്ട് ഐ ഡിഡൻറ്റ് വാണ്ട് ടു ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ടീച്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് വല്ലാത്ത ഡിലമയിലാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതായത് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടണം. ഏത് കിട്ടണം? പിന്നെ ഷോർട്സ് കിട്ടണം. പക്ഷെ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരുണ്ട്? ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആർക്കിഷ്ടമായിരുന്നില്ല? അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്നു. ഐ റെക്കഗ്നൈസ് ദ വോയിസസ്. അവളെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? അതൊന്നും മിസ്റ്റർ സ്മിത്താണ്, അവളെ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറാണ്. അതുപോലെ അടുത്തത് മിസ്റ്റർ ബുണ്ണാണ്, മാത്സ് ടീച്ചറാണ്, കണക്കിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. ദേ സീം ടു ബി ആർഗ്യൂയിങ് അബൌട്ട്. അവരാരെക്കുറിച്ചാണ് വാദിക്കുന്നത്? മാത്തനെ കുറിച്ചാണ്. ഐ കുഡൻറ്റ് ബിലീവ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷോക്ക് ദാറ്റ് റൂട്ടഡ് മീ. ആ ഞെട്ടൽ കാരണം എത്രത്തോളം ആയി അറിയാം. അവൾക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഫ്ലാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ, ചുമരിന് നേരെ ഇങ്ങനെ അവളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അനങ്ങാതെ നിന്നുപോയി. as if I were trying to blend in with the graffiti written. കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? അവൾ അവിടെ ചുമരെഴുത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മിങ്കിൾ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് തോന്നും. അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിന്നു. അത്രയും വലിയ ഞെട്ടലാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? എന്താ കേട്ടത്? ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു. ഞാൻ ചെയ്യൂല. ഡോണ്ട് കെയർ ഹു ഹർ ഫാദർ ഈസ്. അവളുടെ അച്ഛൻ ആരാന്നോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഞാനൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഹെർ ഗ്രേഡ്സ് ഡോണ്ട് ഈവൻ ബിഗിൻ ടു കമ്പയർ ടു മാർത്താസ്. അവളുടെ ഗ്രേഡ് മാർത്തൻ്റെതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല. ഐ വോണ്ട് ലൈ. ഞാൻ നുണ പറയില്ല. ഫാൾസ് റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തൂല, തെറ്റായി തിരുത്തൂല. ആൻഡ് മാർത്ത ഹാസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് A+ ആവറേജ് യൂണൈറ്റ്. ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ? ഫസ്റ്റ് മുതൽ 8 വരെ ആർക്കുണ്ട്? മാർത്തക്ക് A+ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ദാറ്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത്. അത് സ്മിത്ത് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സ്മിത്താണ് ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞത്? മാർത്തക്ക് അനുകൂലമായിട്ട്. ഹി സൗണ്ടഡ് വെരി ആംഗ്രി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു അനീതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എതിർക്കുക വേണ്ട, അല്ലാതെ ആനുകൂല്യം വെച്ച് നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് വളരെ അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ മുണ്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബുണ്ണ് കള്ളനാണ്. അതായത് കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീം കള്ളത്തരം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കള്ളത്തരമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ മോഡേൺ വേൾഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളവ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്താ അവർ പറഞ്ഞത്? മിസ്റ്റർ ബുൺ വോയിസ് സൗണ്ടിൽ കാം. വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ബുണ്ണ് പറഞ്ഞത്. ലുക്ക്, ജോൺസ് ഫാദർ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബോർഡ്. നമ്മുടെ ജോൻ്റെ ഫാദറില്ലേ ബോർഡിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹി ഓൺസ് ദി ഓൺലി സ്റ്റോർ ഇൻ ടൗൺ. ഈ ടൗണിൽ ഒരേ ഒരു കട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ട് വി കുഡ് സേ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലോസ് ടൈ. അത് എന്ത് വന്നു? ആ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ മാർക്ക് പോലെ വന്നു, ഒരേപോലെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, നുണ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട്, ദ പൗണ്ടിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ്, ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൗണ്ട്, ആ മുഴക്കം, ഡ്രോൺഡ് ഔട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. മറ്റ് ബാക്കി എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി. ഡോണ്ടോട്ട് മുക്കിക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുഴക്കം കൊണ്ട് ബാക്കി തേറ്റൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒള്ളി എ വേർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വാക്കുകൾ മാത്രം ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ അരിച്ചിറങ്ങി വന്നു. ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റി, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടത്? മാർത്ത ഇസ് മെക്സിക്കൻ. വളരെ പ്രധാന നോക്കണട്ടോ, റേസിസാണ്, അതൊക്കെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. മാർത്ത മെക്സിക്കനാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ അങ്ങനെ റേസ് നോക്കിയിട്ടോ ജാതി നോക്കിയിട്ടോ മതം നോക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞാൽ ഓൻ ആ പണിക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് റിസൈൻ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റൊണാൾഡ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള, മെക്സിക്കോയുമായിട്ട് ഒരു മതിൽ കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അവിടുത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. പിന്നെ റിസൈൻ, രാജിവെച്ചാളാം, ഓൺ ഡു ഇറ്റ്, ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടു. മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് കെയിം റഷിങ് ഔട്ട്. സ്മിത്ത് ഭയങ്കര
പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ലക്കിലി ഫോർ മീ വെൻ ഡൗൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ. ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് തിരിച്ചുള്ള വഴി, പിന്നെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ തിരിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി. എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ നേരെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരെ കണ്ടില്ല, മാർത്തനെ കണ്ടില്ല. ഷെയ്ക്കിങ് ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഐ വെയിറ്റഡ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്, കുറച്ചേരം കൂടി ഏതാനും മിനിറ്റുകളോടെ നിന്നിട്ട് ദെൻ വെൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഗ്രാബ്ഡ് മൈ ബാഗ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂം. പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പെട്ടെന്ന് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടി, റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി. ബുണ്ണുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കറിയാലോ. മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അതറിയാലോ. ബട്ട് ഡിഡ്ന്റ് സേ എനിത്തിങ്. ടു ദിസ് ഡേ, അന്ന് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ട്രബിൾ ഇൻ പി. അവിടെ പി ക്ലാസ്സിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായെന്ന് അറിയില്ല. കാര്യം അതിലും വലിയത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പിന്നെ മുറിയുണ്ട്, അതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, മറന്നു പോകും. റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി അന്ന് ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്ലാസ് പ്രശ്നമായെന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിലും വലിയ സംഭവമായി കേട്ടത് 8 കൊല്ലത്തെ ഒരു സ്വപ്നം തകരാണ്. ഐ വെൻറ്റ് ഹോം വെരി സാഡ്. വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി, തകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂചന വരികയാണ്. പിന്നെ ആ സങ്കടത്തോടു കൂടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തലയണമ്മൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുക, കരഞ്ഞ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് മദർ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ? നൗ യു സീ ദിസ് ഇസ് ഗ്രാഫിറ്റി, റൈറ്റ്? സി, വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ്. കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാദർശികതയാണ്. ഫിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കീപ് മൂവിങ് യുവർ ബോഡി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നെർവസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുക, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈയും കാലം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഫിജിറ്റ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ മേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സക്സീഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് സംതിങ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വിജയിക്കുക എന്നാണ്. റിഗാർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധിച്ച് എന്നാണ്. ഡിസ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രസ് ആണ്, വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖത്തിനാണ് ഡിസ്മേ എന്ന് പറയാം. റെഡിയല്ലേ? നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ് സീംഡ് എ ക്രൂവൽ കോയിൻസിഡൻസ്, വളരെ ക്രൂരമായ യാദൃശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയത്. ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഓവർ ഹേർഡ്, ഞാനത് കേട്ടു എന്നുള്ളത്. എന്താ കാരണം? ആ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടു. എന്താ കാരണം? ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൾഡ് മീ ഇൻ ടു ഹിസ് ഓഫീസ്. പിറ്റേന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഐ ന്യൂ വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അബൌട്ട്, എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു. ഹി ലുക്ക്ഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് അൺഹാപ്പി, അസ്വസ്ഥനായിട്ടും സങ്കടത്തിലുമാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ ഈസിയർ ഫോർ ഹിം, അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പിന്നെ അത് എളുപ്പമായി കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു, തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ഹിം സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ദ ഐസ്, കണ്ണിലേക്ക് നേരെ നോക്കി. ഹി ലുക്ക്ഡ് എവേ ആൻഡ് ഫിജിറ്റ്, പക്ഷേ അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ തിരിച്ച് മാത്രമേ കണ്ടു നോക്കില്ല, അങ്ങോട്ട് ദൂരേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ പേപ്പർ ഡെസ്ക് മേലുള്ള പേപ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് വെച്ച് എന്തോ ഒരു പണിയുള്ള മാതിരി, അത് നെർവസായിട്ട് പെരുമാറാന്ന് പറഞ്ഞു. റെഡിയല്ലേ? മാർത്തനെ വിളിച്ച് പറയാണ്, ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി ദിസ് ഇയർ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ അത്? ആസ് യു നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫ്രീ, പിന്നെ ഇതുവരെ അത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഹി ക്ലിയർ ഇസ് തോട്ട്, തൊണ്ട അനക്കി എന്നൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തുടർന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദിസ് ഇയർ ദ ബോർഡ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ചാർജ് $15. ഇക്കൊല്ലം $15 ചാർജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിച്ച് സ്റ്റിൽ വോണ്ട് കവർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജാക്കറ്റിൻ്റെ വില, എന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജാക്കറ്റിൻ്റെ വില ആവില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഐ സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹിം ഇൻ ഷോക്ക്, ഞെട്ടലോടെ തുറച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ. ആൻഡ് എ സ്മോൾ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്മേ എസ്കേപ്ഡ് മൈ ത്രോട്ട്, വളരെ വല്ലാത്തൊരു ഖിന്നതയുടെ വളരെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഇങ്ങനെ അവിടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട്. ഐ ഹാഡ് ഇൻസ്പെക്ടഡ് ദിസ്, അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഹി സ്റ്റിൽ അവോയ്ഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ മൈ ഫേസ്, ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അദ്ദേഹം ഇവിടെ കണ്ടു നോക്കിയില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ അനേബിൾ ടു പേ $15 ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജാക്കറ്റിൻ്റെ $15 തരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗിവൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ലൈൻ, ആ പട്ടികയിൽ എൻ്റെ അടുത്താക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, എൻ്റെ അടുത്താക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഐ ഡിഡ് നീഡ് ടു ആസ്ക് ഹൂ ദാറ്റ്, അത് ആരാന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫെയറാന്ന് വരുത്താനുള്ള സംസാരമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. റെഡിയല്ലേ? മറ്റു താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയണ്ട. അപ്പം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലായല്ലേ മക്കളെ? അവർക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല, എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി ഷീ ഹാപ്പൻ ടു ഓവർ ഹിയർ എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്മിത്ത്, ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബൂൺ. ഹെർ മാസ്റ്റർ ചെയ്തേണ്ടതാണ്. ആർഗ്യൂയിങ് വെദർ ദ ജാക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ജോൺ, whose father was a member of board and he owned the only shop in town, or Martha, who rightly deserved it. It shocked her very much. The next day the principal called her into his office and told her that there was a change in policy and the board had decided to charge $15 for the jacket and she had to pay in the next day.
He replied that she would tell him after speaking to her grandfather. She left school tearfully. ഈ ഭാഗം വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ വരുമ്പോഴേ ആ ഭാഗം അവിടെ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എഴുതിയെടുക്കണേ. നൗ ഡിയേഴ്സ്, അല്ല അസൈൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാനാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീരസാണ്, അത് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന കത്താണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കത്തായിരിക്കും? ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സെൻഡർ, ഡേറ്റ്, അതുപോലെ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ, സല്യൂട്ടേഷൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ സർ എന്നോ മാഡം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇത് അയക്കുന്ന ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സുമാണ്. പേര് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബുക്കിലുള്ള ഫോമാറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതേപോലെ ആ സ്ഥാനപ്പേര് എഴുതിയാൽ മതി. സ്ഥാനപ്പേര് എഴുതിയാൽ മതി. അഡ്രസ്സും എഴുതണം. എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നതെന്ന് എഴുതുക. ബോഡിയിൽ 3 കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, സബ്ജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകണം, കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകണം, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് വേണം, ഒപ്പിടുക, പേരെഴുതുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഒത്തുനോക്കുക. റെഡിയല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. നോക്കണേ, വായിക്കാൻ കിട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നൗ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ്, അവർ കേട്ട സംഭാഷണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി എൻട്രി എഴുതാനാണ്. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് കാണാം, സുഹൃത്തോളോട് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു, അന്ന് അദ്ദേഹം എന്താ ഡയറിയിൽ എഴുതാനാണ്. ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഡിയേഴ്സ്, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മീറ്റ് യു അഗെയിൻ. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.